located in the fragmented forests of Kerala. So mostly we are in oblivion when it comes to urban wildlife. So it is a right time to take such a big and very relevant topic. And in the beginning itself, let me tell, regarding urban wildlife, our documentation and studies are relatively less when compared to the documented studies that are in forest areas. So with that, let me begin. In the introduction, I have put a very common sight, that is birds sitting in the electric wires. It's a very common sight. Everyone can see everywhere, not only in urban areas, wherever there are electric lines. This is a common vision. But then it also has got some interesting things just to satisfy our curiosity, especially for the students. In my young ages, I was thinking, if we touch the electric wires, we'll be very much in trouble. But how the birds are sitting like this? So it was a very interesting question then. I think most of us will feel the same curiosity right now also. So I thought it was very appropriate because everywhere a wildlife or a species can survive if they are adapted. And this is one thing. And depending on the physics, chemistry and everything, wildlife is surviving even on electric wires. They are finding time. They're finding all those suitable things to be there. So that is a thing that has to be understood. Wherever there is a chance given, wildlife, nature and biodiversity will survive. Whether human beings are behind it or before it, it is not a big matter for them, but it's a matter for us. So we are being urbanites mostly. I hope the participants for today's program will be mostly based from the Trivandrum's urban areas. So this is a very known place for Trivandrumites. This is Kerakekota. We know that how busy our lives, at least before lockdown, how busy our lives were. നമ്മൾ പറയില്ലേ തിരക്ക് പിടിച്ച ഓട്ടത്തിനിടയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബഹളത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇവിടെയുള്ള whatever wildlife or whatever greenery is in the surroundings, actually we are not at all noticing. In our busy schedules, we are least bothered about, most of us are least bothered about what is actually in the surroundings. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ കിഴക്കേക്കോട്ടയാണ്, ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ഒരു സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഒരു മെച്ചം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഇത്ര തിരക്കേറിയ ഒരു സ്ഥലമാണെങ്കിലും we can find at least some trees, at least some plants indicates presence of wildlife over and above all these hallabullas going on in our surroundings. Whether we are noticing it is a different thing. But then the general tendency, നമ്മൾ ചുറ്റിനും വളരെ എന്താ പറയാ, വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സാഹചര്യത്തിലും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന വളരെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിലും, നമ്മൾ അർബനൈറ്റ്സിന്റെ ഒരു ഫാന്റസി എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ പേർക്കെങ്കിലും ദൂരെയുള്ള വൈൽഡ് ലൈഫ് ഏരിയാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഫോറസ്റ്റഡ് ഏരിയാസിലേക്ക് പോവുക. അത് എത്രത്തോളം ദൂരെ ആവുന്നോ അത്രത്തോളം അതിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ രസം കണ്ടെത്തും. ബട്ട് ദെൻ എപ്പോഴും we go for such long trips, tedious journeys, after careful planning, after taking lot of efforts, group lavate, individual lavate. Whenever we are making a program in that way, we are putting lot of efforts to make that happen. But then the interesting thing is, sometimes in certain areas, this is a picture of Ranthambore, where it is sure that you will see big cat, tiger or any other bigger species. That may not be the case with many of the protected areas, many of the wildlife areas in Kerala, especially to mention Silent Valley. If you are going to Silent Valley, that will be a dream for you to go to Silent Valley. But then to spot wildlife, it's a very rare chance in Silent Valley. But for North Indian PAs, for Parambikulam, things are different. We can at least view something, some of the species. But what is the reality? We are having lot of different species just near to us, but very much unnoticed. We are not at all taking care of, or least interested
in that, because we don't understand that it is a genuine wildlife. You don't recognize it as a good wildlife or a representative wildlife. So that is the basic reason I had thought that that may be the basic reason why we are going for wildlife journeys or wildlife travels very far afar. But then another thing that I understood is we have wildlife nearby our home or surroundings, but then we are also not at all interested in spotting the wildlife. We are also in the lookout of that ambience, that surrounding, that scenario of a natural setting. That is always charming us. In our city dwellings, we have wildlife in our nearby surroundings, but that setting is not that much inviting to us. We feel the actual wildlife in the forested areas or in a very serene ambience, such a location, we feel it as a very inviting atmosphere. But those small pockets in the surroundings, in the urban areas, we are neglecting it mainly because of that lack of such a big invite in that case. Sorry, let me take a small 1 minute break because my phone is not having that much enough battery. Let me please put it on charge. Just a second. Sorry for the inconvenience again. Both your cameras are active, so you can switch off your camera in the mobile phone. Sorry. If you wish, you can switch off on the camera in your mobile phone. Both the cameras are active. Both the cameras are active, so yeah, I can switch off the mobile, no? Yeah, mobile cam you can please switch off. Okay, fine. Okay, no? Yes, please. That's okay. Proceed. No, my. Okay, here now. Yes, yes. Audible? Yes, audible. So that is the main reason that I have found out. Just because of that ambience preference that we are going to faraway places, just but missing the nearby areas. This is a picture of Erivikulam National Park, where we can see long queues, especially during that peak season. And the main species, mostly the only species that we can view there is Nilgiri tar. No other species will be visible mostly, and only if luck permits, at least Nilgiri tar will be visible. But then people prefer to be there, just thinking that it's a national park. We will get to see that rare endemic species, but still the only species is Nilgiri tar. So, and now coming to lockdown, it was found as a very different scenario. The only such setting that human history has visualized in at least in 100, 200 years, nothing like similar situation occurred. So it was also a good sign for all the wildlife, not all the wildlife, at least some of the interesting species roaming in our streets. One is this small Indian civet, which was seen, it was reported, it went viral also. It was reported in Kozhikode, where the species was seen roaming around the zebra line. Then the picture below, it is from Chinnar Wildlife Sanctuary, where bonnet macaques are, sorry, Hanuman langus are seen in plenty over a car.
And also coming into urban wildlife, this is not actually an urban wildlife scenario, but this is a very very much it was a very problematic situation when a pack of a herd of wild elephants came to Palakkad town area, where human habitations were there in densely populated areas. Wild elephants came and roamed around, creating very much havoc and trouble. So we can see forest officials working hard to chase them away. So when such urban wildlife that I have shown in the beginning, that most of us are thinking about wildlife in that way only, elephants, then the bigger tiger, charismatic species. But then actually, when we think about our childhood, starting from our childhood, the first wildlife that comes into our mind or that got inculcated in our thoughts, at least will be the crow, common crow. Because from my belief, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്രയും കൂടുതലായിട്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന വേറൊരു സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഒരിക്കലും അത്ര എളുപ്പത്തിലൊന്നും ടൈം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ, എന്നാൽ വളരെയധികം ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ്. അപ്പോൾ സച്ച് എ സ്പീഷീസ് ഇസ് വെരി വെരി മച്ച് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ടു ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം അവർ ഡേ വൺ. അത്ര ചെറിയ പ്രായം തൊട്ടേ നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന കഥകൾ എല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെ കാക്കയുടെയും പൂച്ചയുടെയും, മീൻസ് നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ സ്പീഷീസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫിലെ എല്ലാ കഥകളും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പം പറഞ്ഞു തരുന്ന എല്ലാ കഥകളും ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം അതിപ്പോ ഏതൊക്കെ ജാതക സ്റ്റോറീസ് ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈസോപ്പ് സ്റ്റോറീസ് ആവട്ടെ, എല്ലാത്തിലും എപ്പോഴും ശരിക്കും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന വൈൽഡ് ലൈഫിനെയും ഡൊമസ്റ്റിക് സ്പീഷീസിനെയുമാണ് കൂടുതൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദി സ്പീഷീസ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഗ്രേറ്റ് റെലവൻസ് ഇൻ അവർ urban life also. ഇപ്പം കാക്കയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ വളരെ കോമൺ ആണ്. വൈൽഡ് ലൈഫ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൽ, ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആസ് എ വെർമിൻ, മീൻസ് എനിവൺ ക്യാൻ കിൽ ഇറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സെൻസിലാണ് അതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്പീഷീസ്. നമ്മൾ മറ്റ് when we talk about butterflies, odonates and all, we say that they are indicators. Like that, we can put this house crow also in a indicator category, because if they are present, indicates human beings are there. Then how our waste is managed, that's a means it is a direct proportion to their population. If it is high population of crows are there, indicates waste is dumped in a high means in a heavy dosage, like that, something like that. So it, and also there are another interesting factors regarding this crows. They're one of the intelligent birds. Somewhere I have read that the intelligence of a crow can be related to a 4 years kid. ഒരു 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ അത്ര ഇന്റലിജൻസ് ഹൗസ് ക്രോയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് സ്റ്റഡീസിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ അവരുടെ മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, മൈക്രോബ്സ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വി ആർ ഫേസിങ് സച്ച് എ ബിഗ് threat from corona and all, other diseases were also there. Now also we'll have to face it, but still ഇങ്ങനത്തെ സ്പീഷീസിനൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനത്തെ സ്പീഷീസിനൊക്കെയും അങ്ങനത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. when it comes to disease causing pathogens ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ they are very much resistant. അപ്പം that is also a very curious factor, because that resistance makes them much adapted. ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരുന്നെങ്കിൽ they wouldn't have been able to adapt to such diverse situations. And then comes to another species which is ഇപ്പൊ ക്രോയിന്റെ അത്രയല്ല, നമ്മൾ ശരിക്കും കാക്കേനെ പോലെയല്ല, പ്രാവിനെ കരുതുന്ന കുറച്ചുകൂടെ കരുതലോടെ ആയിരിക്കും, കുറച്ചുകൂടെ മനുഷ്യന് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബോളിവുഡ് മൂവീസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലതിലും ഈ പ്രാവിന് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രോജക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ പല മൂവീസിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാക്കയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കില്ല പ്രാവിന് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്കോളജിക്കലി പറയുമ്പോൾ the first crow is a much significant species when compared to this rock pigeon. But what our treatment happens, in which way we treat, is just the opposite. So this ശരിക്കും പ്രാവിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഡ്രോപ്പിംഗ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട്, and it is a very common species in most of the flats also. We can see them in large number, flocked in very big population, and mostly it will be a havoc also because of the droppings and all. And they are it's somewhere I have read that വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ്. അപ്പൊ ചില സ്പീഷീസിനെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട്
കൂടുതൽ നല്ലൊരു പരിഗണന കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അർഹിക്കുന്ന പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ വേണ്ടാത്ത ചില സ്പീഷീസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചില സ്പീഷീസിന് കരുതേണ്ട ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചല്ല അത് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സൂചന മാത്രം. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറൽ ട്രെൻഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഐ എം നോട്ട് ഹാവിംഗ് മച്ച് സ്റ്റഡീസ് ടു ഡിപെൻഡ് ഓൺ. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലെ സെനാരിയോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു അർബൻ വൈൽഡ് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ജനറലി ഒരു നല്ല സ്റ്റഡി നടത്തിയതിനെ ബേസിൽ പറയാനായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ല. ബട്ട് ജസ്റ്റ് പുട്ടിങ് ഓൺ മൈ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയത് ചില സ്പീഷീസിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കുറച്ച് മുമ്പത്തെ കാലം വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അർബൻ വൈൽഡ് ലൈഫിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ certain species are being displaced and newer additions. ചില സ്പീഷീസ് നേരത്തെ ഇല്ലാതിരുന്നതിന്റെ നല്ല പോപ്പുലേഷൻ ഇപ്പൊ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ഫ്രോഗ്സ് ആണ്. ഫ്രോഗ്സ്, ടോഡ്സ്, ഫിഷസ്. അതിന് മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അക്വാട്ടിക് ഏരിയ, അക്വാട്ടിക് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് നമുക്ക് ഓരോ തവണയും നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സം ഓഫ് ദി ടെറസ്ട്രിയൽ ecosystems are still surviving, but much of our aquatic ecosystems within the urban areas we are losing them. അപ്പൊ അതൊരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ കുറെ സ്പീഷീസ്, ഇപ്പൊ ഇത് ഫ്രോഗ്സിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല, ചില സ്പീഷീസ് ഇപ്പൊ ബട്ടർഫ്ലൈസിനെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലത് നഷ്ടമാകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പുതിയ സ്പീഷീസ് വരുന്നുണ്ട്. ബേർഡ്സ് എസ്പെഷ്യലി കുറെ സ്പീഷീസ് ബേർഡ്സ് പുതിയതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ബേർഡ്സിന്റെ സ്റ്റഡീസ് റിലേറ്റീവ്ലി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു പൊസിഷനിലുണ്ട്. പക്ഷെ വേറെ കുറെ സ്പീഷീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡീസിന്റെ അഭാവം ഇപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. മറ്റൊരു സ്പീഷീസ് അങ്ങാടിക്കുരുവിയാണ്, ഹൗസ് സ്പാരോ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് some studies are into this species, and we can tell that this is a direct indicator how our lifestyles have affected a particular species. അപ്പോൾ ശരിക്കും അങ്ങാടിക്കുരുവി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പണ്ട് അങ്ങാടി മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിന്റെ ഒരു കോമൺ സ്പീഷീസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ്സ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാനറീസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കച്ചവടമൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ദിസ് സ്പീഷീസ് ഫീലിംഗ് മച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് ദേ വർ ഫ്ലോക്കിംഗ് ഇൻ ഗുഡ് പോപ്പുലേഷൻ. പക്ഷെ ഇപ്പം വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ നെസ്റ്റിങ്ങിന് സാധ്യമായിട്ടുള്ള ഏരിയാസ്, പഴയ കാലത്തെ ഓടിട്ട വീടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കെട്ടിടങ്ങളിലൊക്കെ ഇവർക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള നെസ്റ്റിങ്ങിന് പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം അത്തരം സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് their population is also on a decline. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറെ സ്ഥലത്തൊക്കെയും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സഹിത മറ്റു പല ഏജൻസികളുടെ സഹായത്തോടെയും ഒക്കെ കുറെ എഫേർട്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതൊരു അങ്ങാടിക്കുരുവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരുന്ന ഒരു ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പല സ്ഥലത്തും. ഇത് പാളയം മാർക്കറ്റിൽ വെച്ചിരുന്ന ഒരു നെസ്റ്റ് ആണ്. കുരുവിക്ക് ഒരു കൂടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പദ്ധതി സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി വനംവകുപ്പിന്റെ social forestry wing was operating this project, and where with the support of this vendors or traders there in the market, we could efficiently place them, and monitoring was also taken up for at least for some time. That was also a successful thing. We could see the nest being occupied by the species, and good population nesting was successful, young ones was coming out. So in that way, at least some of our activities were resulting into success. പിന്നെ വേറെ ചില സ്പീഷീസ് ശരിക്കും ഇത് വൈറ്റ് ത്രോട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബ്രെസ്റ്റഡ് കിങ്ഫിഷർ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഓൾവേസ് റിലേറ്റ് കിങ്ഫിഷർ ടു വാട്ടർ ബോഡീസ്, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ വെരി അഡാപ്റ്റീവ് സ്പീഷീസ് which can be seen even far from water bodies. അപ്പോൾ ശരിക്കും I am staying in a forest in a quarter within the forest headquarters. So here we are not having any water bodies, but still every day I can see this particular bird behind my quarter. So it is a common factor or common species that we can see in any urban area എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അത്രയും അഡാപ്റ്റഡ് ആണ്. And unlike most of the kingfishers predominantly depending on fishes, they mostly depend on insects, crabs, അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് സ്പീഷീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ is shown in its presence also, can be seen in a diverse area or more far away areas from the water bodies. അപ്പൊ this is a small example where you can see any species, if it is adapted, we can find its presence in a wider area എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. Then this greater cockle, this is also a species very common in the urban areas. Insects, terma ഇതിനൊക്കെ തിന്നിട്ട് ജീവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു സ്റ്റോറി പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ നെസ്റ്റിങ്ങും നെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ സച്ച് ഏരിയാസ് എന്നുള്ള
ഈ പാർക്ക് നഗരമാണ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ indication that some diverse habitats still involved. Another species are great cockle and you can find a minimum guaranteed area. വളരെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ്സിനെയും നമുക്ക് അവിടെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ whenever we are considering any urban area, especially in Trivandrum, diversity of birds and bird watching is a fun exercise and it's a learning exercise also. But വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നല്ല പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന പഠിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു പാഷൻ എന്നുള്ളതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നോളജ് ഹൊറൈസൺസിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും കൂടി പറ്റുന്ന ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വെരി ഗുഡ് തിങ് ടു ഡു. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്പീഷീസും വെരി കോമൺ ആണ്. ഫ്ലെയിം ബാക്ക് വുഡ് പക്കർ ആവട്ടെ, കോമൺ ട്രീ പൈ ആവട്ടെ, മൈൻ ആവട്ടെ, എല്ലായിടത്തും കാണാൻ പറ്റുന്ന വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ്. എന്നിട്ട് ഓരോ സമയം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇവരെല്ലാവരും ഇൻസെക്ട്സിനെയാണ് തിന്നുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ദേ ആർ ഓൾ ഓക്കുപൈങ് ഡിഫറെന്റ് നിഷസ്. ഓരോരോ പെർട്ടിക്കുലർ, ഇപ്പൊ ഒരാള് ബാർക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരാൾ ട്രീസിന്റെ മുകളിലാണ്, ഒരാൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്ന ഇൻസെക്ട്സിനെയാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും വെനവർ വി ആർ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഒരേ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നേച്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിഷ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ ഡിഫറെന്റ് നിഷിൽ ഒരേ തീറ്റയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലും ഈവൻ ഇഫ് ദേ ആർ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി സെയിം ഫുഡ്, സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുഡ്, ദേ ആർ ഗിവൺ ഡിഫറെന്റ് നിഷസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻ സച്ച് എ വേ ദ നേച്ചർ ഇസ് ബാലൻസിങ് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടറും കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഔൾസ് നൊക്ടേണൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആൻഡ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. നമുക്ക് ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ അബാൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഒക്കെ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അവിടെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് ഈ ബാണൗൾ എന്ന് പറയുന്നതും സ്പോട്ടഡ് ഔലറ്റ്, മേലെ കാണുന്ന സ്പോട്ടഡ് ഔലറ്റും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ദിസ് ആർ വെരി കോമൺ ഇൻ അർബൻ ഏരിയാസ് ഓൾസോ. ആൻഡ് വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഔൾസ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പുരാണത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഔൾസ് ആർ നമ്മുടെ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ, നമുക്കറിയാം ഹിന്ദു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ലക്ഷ്മി ഇസ് എ ഗോഡസ് ഓഫ് വെൽത്ത് എന്നാണ്, വെൽത്ത് ആൻഡ് പ്രോസ്പെറിറ്റി. അപ്പൊ ശരിക്കും കഥകളിൽ പറയുന്നത് ഔൾ ഇസ് ദ വെഹിക്കിൾ, നമ്മൾ പറയില്ലേ ഡിവൈൻ വെഹിക്കിൾ ഓഫ് ഗോഡസ് ലക്ഷ്മി എന്നാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇതെന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കാലത്ത്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ ഈൽഡ് ആണ്. നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് എവർ ഈൽഡ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് അവർ വെൽത്ത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ അവർ പാസ്റ്റ്. അപ്പൊ എവിടേക്കാണോ മൂങ്ങകൾ ഉള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദർ ഇസ് എ ഗുഡ് പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നതും കൃഷിയുടെ ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നതും നേരിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞ പെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം കൂടുതൽ വിളവുണ്ടെന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് മൂങ്ങകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഔൾസിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഔൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം പെസ്റ്റ് കുറവാണെന്നും നമ്മുടെ കൃഷിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിളവ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണെന്നുമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോറിലേഷനും കൂടി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ പുരാണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ് ആണെങ്കിലും വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് സം സയൻസ് ഇൻ ഇറ്റ്, സം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സയൻസ് ഇൻ ഇറ്റ്. അതിന്റെ സ്നിപ്പറ്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ കൂടി ഒരു അടയാളമാണ്. ആക്ച്വലി ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അഗ്രികൾച്ചറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഔൾസ്. കാരണം അത്ര കൂടുതലായിട്ട് റാറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ, എസ്പെഷ്യലി പറയുമ്പോൾ റാറ്റ്സിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ഔൾസിന്റെ നല്ല പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധിക്കും. മറ്റൊന്നാണ് സ്ക്വിറൽസ്. വളരെ കോമൺ ആണ്, അറിയാത്ത ആൾക്കാരില്ല. നേരത്തെ ഹിന്ദു പുരാണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഹിന്ദുസിന് ശ്രീരാമദേവൻ വരച്ച 3 വരകളുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വളരെ ഓമനത്വം തോന്നുന്ന, നമുക്ക് എപ്പോഴും വളരെ ആ ഇന്നസെൻസും അതിന്റെ ആ ചേഷ്ടകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പലരും പെറ്റായിട്ടൊക്കെ ഇതിനെ വളർത്താനൊക്കെ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്, ചിലപ്പോഴൊക്കെ നടക്കാറുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇക്കോളജിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീഡ്സിന്റെ ജെർമിനേഷൻ സാധിക്കുന്ന, അപ്പൊ ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ തിന്നിട്ട് അതിന്റെ വിത്തുകൾ മണ്ണിലേക്ക് എറിഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ആൻഡ് ജെർമിനേഷൻ സാധിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ്. ഇതിനെയൊക്കെ ഇപ്പം കണ്ടുകിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്കാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ when compared to many other cities, Trivandrum is fortunate to have good population of many of these species. പിന്നൊന്നാണ് സ്നെയിൽ. ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അർബൻ ഗാർഡനേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ത്രെറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേഷ്യത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ അവേഷനോടെ കാണുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ്
അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സം സ്പീഷീസ് ആർ പെസ്റ്റ് ഓൾസോ. ചില സ്നെയിൽസ് ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഇൻവേസീവ്സ് ആണ്, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇതൊരു നേറ്റീവ് സ്പീഷീസ് ആണ്. നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിന് നമ്മുടെ കാൽഷ്യം റീസൈക്ലിംഗ്, മണ്ണിലേക്ക് ഇതിന്റെ തോടിൽ അത്രയും കാൽഷ്യം കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ തിരിച്ച് മണ്ണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ കാൽഷ്യം സൈക്കിൾ പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര നല്ലൊരു റോള് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് സ്നെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വി ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് സ്പീഷീസ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ദോസ് ഹോം ഗാർഡനേഴ്സിനൊക്കെയും we find this as a difficult species, but they also have a significant place or a role in the ecosystem nalladana. Then another one is lizards. They are also a diverse group, but their population, what I feel is their population is steadily declining, at least in the urban areas. മറ്റുള്ള സ്പീഷീസിന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ അത്രയും ഒരു ചാമില്ലാത്തതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിന് അത്രയും കൂടുതൽ പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയാസ് വേണോ എന്നുള്ള തോന്നലൊന്നും നമ്മുടെ ഇടയിൽ കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. സോ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ഓർ ലെസ് അത്ര നമ്മൾ ആരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ് തമ്മിൽ നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ദേ ആർ ഓൾസോ വെരി സിഗ്നിഫിക്കന്റ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈനെ തിന്നുന്നതായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം ആ ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും whenever we are speaking about ecosystem, we are directly relating it to food chain or food cycle. അപ്പൊ അതില് ഓരോ സ്പീഷീസ് each and every species is having their role, and whenever one species is on a decline or whenever another species is on a race, it indicates that a ecosystem is about to collapse or is not in a balanced way. Appo that is a threat to the ecosystem and then to human beings and other species who are dependent on the ecosystem ennulladana. പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് സ്നേക്സ്. ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, whenever we are in the forest department, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള കോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്നേക്സിന്റെ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. പല സ്ഥലത്തും പലതരത്തിലുള്ള സ്പീഷീസിനെ കാണുന്നു. പീപ്പിൾ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് to identify which are the poisonous or venomous ones, which are the non-venomous ones. Anyway, snake എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പേടിയോട് കൂടി കാണുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ്. അപ്പൊ all the time people prefer to pick up or take, means ആ സ്പീഷീസിനെ അവിടെ നിന്നും ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആൾക്കാരുടെ എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഏറ്റവും അർബൻ വൈൽഡ് ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു റെസ്ക്യൂ ഓഫ് സ്നേക്സ്. And the other one is with regard to rescue of mongoose അല്ലെങ്കിൽ civets. ഇതിന്റെയൊക്കെ റെസ്ക്യൂവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഈ ചിത്രത്തില് യുൽ സി എ റാറ്റ് സ്നേക്ക്, നോൺ വിനമസ് ആണ്, യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റാറ്റ്സിനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തി നമ്മുടെ കൃഷിക്കാവട്ടെ അല്ലാതെയുള്ള ഹൈജീനും ഹെൽത്തിനും വരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. മോസ്റ്റ്ലി ആർബോറിയൽ ആണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡ്രെഡഡ് ആയിട്ട് കരുതുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ്. അപ്പൊ സ്പീഷീസ് എന്നുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടത് കൊണ്ട് ഇതിനും അപകടമെന്ന് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ടും നമ്മൾക്ക് അപകടം ഉണ്ടാവുന്ന ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് സോ. ഇത് മറ്റൊന്നാണ്. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ നോൺ വെനമസ് വൺ. കോമൺലി കാണാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ വീടിനകത്തൊക്കെ കയറി വരും പലപ്പോഴും. ക്രാക്സ് ക്രെവിസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വുൾഫ് സ്നേക്ക് ആണ്. വുൾഫ് സ്നേക്ക് ഇസ് ഓൾസോ എ നോൺ വെനമസ് വൺ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി മിസ്റ്റേക്കൺ ആസ് ക്രേറ്റ്. ഇതിന്റെ ആകെയുള്ള അപ്പിയറൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ക്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വിനമസ് ആയിട്ടുള്ള വെനമസ് മീൻസ് ക്രേറ്റ് സ്പീഷീസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പലപ്പോഴും ഇതിനെ ആൾക്കാർ അറിയാതെ തല്ലിക്കൊല്ലാറുണ്ട്, പിന്നെ പേടിക്കാറുണ്ട്, പാനിക്ഡ് ആവാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി റിലേറ്റഡ്, വളരെ കുറച്ച് അപകടമേ ഇല്ലാത്ത വളരെ പാവത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ പേടി കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ കൊല്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ അപകടപ്പെടുത്താനോ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇത് ഇൻസെക്ട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ജക്കോസിനെ ഒക്കെ തിന്നാനായിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് അറിയാതെ കയറി വരുന്നതാണ്. ഇത് ശരിക്കുമുള്ള ക്രേറ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ വെനമസ് വൺ. പക്ഷെ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ചിത്രം കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ഓർ ലെസ് ഐഡന്റിക്കൽ. ബട്ട് വൺ തിങ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ജസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ നോട്ടീസസ്, ഇവിടെ ഈ ബാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വേഗ് ആയിട്ടാണ്. അതേസമയം ഇൻ ക്രേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്, വളരെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എവിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇനി അതിനേക്കാളും ദ ഈസിയസ്റ്റ് വേസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ വിത്ത് ദിസ് ഹെക്സഗണൽ സ്കെയിൽസ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സഗണൽ ആണ് ഏതിന്റെ, ക്രേറ്റിന്റേത്. അതേസമയം മറ്റേതിന്റെ, അതായത് ഇതിന്റെ മറ്റുള്ള സ്കെയിൽസ് ഒക്കെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഡോർസൽ മിഡ് റിബിൽ വരുന്ന സ്കെയിൽ മാത്രം ഹെക്സഗണൽ ആണ്. ഈ ഒരൊറ്റ ഇൻഡിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സ്പീഷീസിനെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ മേക്ക് ഷുവർ വിച്ച് ഇസ് എ വെനമസ് വൺ, വിച്ച് ഇസ് എ നോൺ വെനമസ് വൺ. വി ക്യാൻ സേവ് ദി നോൺ വെനമസ് വൺ. മറ്റേതിനെ നമ്മൾക്ക് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട്
ഏർപ്പാടാക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇത് സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂവിന്റെ കാര്യമാണ്. കുറച്ച് ഇപ്പം ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഐ എം ഗിവിംഗ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് ഏർലിയർ എനിവൺ കുഡ് ഹാവ് tried at rescue and release of a snake. Forest department ullovarko a person from outside also could have entered into this phenomenon. They could have also actively participated, but now the scenario is changing. From now onwards, we have got an approved government order approving a guidelines. We have a guidelines in place where only those persons, those trained persons certified by the forest department can rescue a snake. Not everyone, only those individuals with certification by the forest department can act into a rescue and then followed by a release activity. So certified snake handlers nu maatrame ini thotte snake rescue il edapedan pattullu, and the actual process of training is about to happen. After the actual training, the successful candidates or the successful participants will be given the certification by the forest department, and their list will be published in the media through forest department's website, through the local self-government institutions, the corporation, and in all possible means their list will be published and will be made available to the people. So that will be handy for the urbanites, where also we can find such occasions to happen in future, and it will be handy. മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ്, വെൻ വി സ്പീക്ക് അബൌട്ട് സ്നേക്സ്, നമുക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കീരിയാണ്, മംഗൂസ്. അപ്പൊ ശരിക്കും രണ്ടുപേരും ശത്രുക്കളാണെന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം. ആൻഡ് an interesting thing is ഇതിന്റെ പോപ്പുലേഷനും is very means they are also very much frequently viewed in the urban areas. നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതിന്റെ മതിലിന്റെ മേലെ കൂടെ ഒക്കെ വരിയായിട്ട് അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളും സഹിതം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാണാൻ പറ്റും. But they are also very common. Scrub അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ജംഗിൾ മീൻസ് സ്ക്രബ് ലാൻഡിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത്, മാളത്തിലൊക്കെ. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കീരിയും പാമ്പും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും കീരി പാമ്പിനെ തിന്നുമെന്നൊക്കെ. ദേ ആർ ആക്ച്വലി നോട്ട് ഫീഡിങ് അപ്പോൺ ദം. അവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ്, രണ്ടിനും വരുന്നത് ഒരേ ഫുഡാണ്. റാറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സ്പീഷീസിനെ, ഒരേപോലുള്ള സ്പീഷീസിനെയാണ് അവർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ അവർക്ക് തമ്മിലുണ്ട്. പക്ഷെ അവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് കീരിക്ക് ഇപ്പൊ ഇതൊരു കോബ്രേന്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ അറ്റാക്കിംഗ് മോഡിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പം നമുക്കറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കീരിക്ക് ശരിക്കും ഈ കോബ്ര അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സ്നേക്ക് വെനത്തിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കെമിക്കൽസ് അവരുടെ ബോഡിയിലുണ്ട്. അപ്പൊ സോ ദേ ആർ ഇൻ എ സേഫ് പൊസിഷൻ ടു ഫൈറ്റ് വിത്ത് ഈവൻ എ കോബ്ര എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്നിപ്പറ്റ്സും ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ശരിക്കും whenever we are observing nature, we are not only getting that interesting or happiness alone, we are increasing our knowledge base also. ഓരോ കാര്യത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള സയൻസും മറ്റു പല സബ്ജക്ട്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനിപ്പോ ശരിക്കും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫാക്ടർ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇവൻ ഇഫ് യു ആർ പൊസിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേയിങ് ഇൻ ആൻ അർബൻ ഏരിയ, ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ആൻ ഈക്വലി ഗുഡ് ഏരിയ ടു ഒബ്സർവ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ആൻഡ് ടു ലേൺ വൈൽഡ് ലൈഫ് എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫാസിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ താല്പര്യത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ബേർഡ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും ഈ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈനെ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രാബ് സ്പൈഡറിനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ സ്പൈഡേഴ്സ്, നമ്മള് സ്പൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ കാണുന്ന സ്പൈഡറിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. പുറത്ത് നമ്മുടെ ഗാർഡൻസിലൊക്കെയും വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിനെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോ ശരിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് തമ്മിൽ റിലേറ്റഡ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ വളരെ സെറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷനിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. മറ്റു ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് പ്ലെയിൻ ക്യൂപ്പിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെയും നമ്മുടെ അർബൻ ഏരിയാസിൽ, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പിക്ചേഴ്സിലും ഇതെല്ലാം ശരിക്കും അർബൻ ഗാർഡൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻ ടു മറ്റിടത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആണ്. ടോണി കോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇതിന്റെയൊക്കെ ബട്ടർഫ്ലൈസിന്റെ വാച്ചിങ്, നമ്മൾ ബേർഡ്സിന്റെ കാര്യം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ diversification. Whenever a person is into butterfly watching or to learn about butterflies, we get to know about the host plants. ഓരോ ബട്ടർഫ്ലൈയും എവിടെയാണ്, ഏത് പ്ലാന്റിനാണ് ഹോസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കുന്നത്, ഏതിൽ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സ്റ്റേജിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലാർവ സ്റ്റേജ് ഏത് പ്ലാന്റിലാണ്,
ലാർവൽ ഹോസ്റ്റ് ഏതാണ്, പീപ്പിൾ ഹോസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഓരോന്നും അറിയുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ്, ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരം പഠനമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അർബൻ ഏരിയാസിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വളരെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇത് ഗ്രേറ്റർ ഡാനൈഡ് എഗ് ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രേറ്റ് എഗ് ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസ് ആണ്. ഇതും അർബൻ ഗാർഡൻസിലൊക്കെ, ഇപ്പൊ സീനിയ ആണ്, ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്ന പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീനിയ ആണ്. ശരിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഗാർഡൻ പ്ലാന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്പീഷീസ് ആണ്. ഈ ചിത്രത്തിൽ തെന്മല പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഈ യാത്ര, ഹോഡോഫൈൽസ്, യാത്ര ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തെന്മല എക്കോ ടൂറിസം ഏരിയ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ തെന്മല എക്കോ ടൂറിസം ഏരിയയിലെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ ആണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ബട്ടർഫ്ലൈസിന്റെ ഡെമോ പീസസ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ആക്ച്വൽ ബട്ടർഫ്ലൈസ് അല്ല. പക്ഷെ ശരിക്കും അവിടെ ക്രോട്ടലേറിയ അങ്ങനത്തെ പല സ്പീഷീസും ഒക്കെ ആ ചുറ്റിനും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് നമുക്ക് വളരെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈ ഗ്രൂപ്പ്സ്, ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ്, ഒരു നല്ല ബട്ടർഫ്ലൈ ഏരിയക്ക് വളരെ നല്ലൊരു അൺപൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ബോഡിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. നമ്മളെ പലപ്പോഴും ബട്ടർഫ്ലൈ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമായിട്ട് വെക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ നല്ലൊരു വാട്ടർ ബോഡിയും കൂടെ അതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് തന്നെ ഒരു നല്ല ഓർഡിനൈറ്റ് വാച്ചിങ്ങിന് പറ്റിയ ഏരിയ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓർഡിനൈറ്റ്സിന്റെ കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഓർഡിനൈറ്റ്സിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇത്. തൊട്ട് മുമ്പേ കാണിച്ചത് മെയിലും ഇത് ഫീമെയിലും ആണ്. ഒരേ സ്പീഷീസിന്റെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ആണ്. നമുക്ക് മെയിലും ഫീമെയിലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സ് ഒക്കെ ചില സ്പീഷീസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പീഷീസ് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെ അവര് കാണാറുണ്ട്. ഹെസ്പെറിഡ്സ്, ബട്ടർഫ്ലൈസിനെക്കാളും പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ബട്ടർഫ്ലൈ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ വരുന്ന ഹെസ്പെറിഡ്സ് ആണ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഇത്. പിന്നെ ഇത് ബഗ്സ് ആണ്. നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും ബട്ടർഫ്ലൈ വാച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ് വാച്ചിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അർബൻ ഡ്വെല്ലറിനെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന, എന്നാൽ ഇപ്പോഴും വളരെ കുറച്ചു മാത്രം പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലർ സയൻസിലേക്ക് അധികം ഇറങ്ങി വരാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ബഗ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഇത് ഈ താഴെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ലേഡി ബേർഡ് ബീറ്റിലിന്റെ പല പല തരമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പല ഗ്രൂപ്പ്സും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കളർഫുൾ, ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇക്കോളജിക്കൽ റോൾസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ശരിക്കും സ്കാവെഞ്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല റോൾസും ചെയ്യുന്ന വളരെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾസ് ചെയ്യുന്ന പല ഗ്രൂപ്പുമാണ് ഇവര്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്പീഷീസിനെ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവമായിരിക്കും. പിന്നെ വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, ഇത്തരമുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള പഠനങ്ങൾ റിലേറ്റീവ്ലി കുറവായതുകൊണ്ട്, നമ്മൾക്കിപ്പോ സിറ്റിസൺ സയൻസിന്റെ ഒക്കെ കാലമായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സ്പീഷീസിനെ if at all we are trying with newer and newer groups, there is always a possibility to get new species into your records because നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇല്ലാതിരുന്ന പല സ്പീഷീസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാതിരുന്ന പല സ്പീഷീസിനെയും പുതിയ പഠനങ്ങളിലൂടെ കണ്ടുകിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാലമാണ്. At one side we are losing many species, and also at the same time the discoveries and rediscoveries of newer species is also happening at a very higher rate nowadays. That is also a very good chance for citizen scientists or people who are interested into wildlife. Anyone can contribute to scientific learning and scientific pursuit എന്നുള്ളതാണ്. Then frogs. This ഇപ്പം ശരിക്കും some other slides I was telling വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ്, എസ്പെഷ്യലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ലോസ് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ്. നമുക്ക് പല ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്വാട്ടിക് ഹാബിറ്റാറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ the number of frogs are relatively less when compared to birds or butterflies. അവരൊക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് they are thriving, but relatively കൂടുതൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആവട്ടെ, ചേഞ്ച് ഇൻ ഹാബിറ്റാറ്റ് ആവട്ടെ, they are more prone to such effects അല്ലെങ്കിൽ such impacts. So maybe that's the reason, almost that is the reason why such species are on a decline. പിന്നെ ബാറ്റ്സ്, കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് നിപ്പ വന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടത്തിലായ ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ്. എവിടേക്കാണോ ഇവരുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ നിപ്പയുടെ പേടിയിൽ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഏതൊരു പത്തനംതിട്ടയാണെന്നാ തോന്നുന്നത്, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വിധിച്ചു, ആൾക്കാരുടെ ജീവനൊക്കെ അപായപ്പെടുത്തുന്നതായതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്ന്. അപ്പൊ ശരിക്കും
അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ അവഗാഹത്തോടെയുള്ള ദീർഘകാലം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഠനങ്ങളും എത്രത്തോളം പേടി വേണം, ഏതൊക്കെ സ്പീഷീസ് ആണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതും ഒക്കെയുള്ള കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസിന്റെ കുറവ് നമുക്കുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് പാനിക് ആവുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതിനെ മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഫ്രൂട്ട് ബാറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ബാറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ മറ്റു പല സ്പീഷീസിനെയും പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്പേഴ്സൽ, ജെർമിനേഷനിലൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള സിഗ്നിഫിക്കന്റ് റോൾസ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസ് ആണ്. പിന്നെ മങ്കീസ്, ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഇത് ഒരു ബേർഡ് ബാത്ത് വെച്ചതിനകത്ത് മങ്കീസ് വരുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേ ആർ മച്ച് കോമൺ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിയർ ബൈ ഫോറസ്റ്റ്. നമുക്ക് അല്ലാതെ എല്ലായിടത്തും ഒന്നും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിയർ ഫോറസ്റ്റ് ദേ ആർ seen in good numbers, and they are also a reason for conflict. Like wild boar, they are also a reason for conflict, and forest department is facing much trouble because of this species also. But they are also a part of our ecosystem. How we are dealing with a particular population is a big thing. നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിട്ടു കൊടുത്തിട്ട് we are facing repercussions എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തില് ആക്ച്വലി മങ്കീസിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ്. റെഗുലർ ആയിട്ട് അവർ ആനുവലി ഒരു ഫീസ്റ്റ് പോലെ നടത്തും. ഇതുപോലെ നേര്യമംഗലത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും മങ്കീസിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ വലിയ വാർത്തയൊക്കെ ആയിരുന്നു. പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ചാരിറ്റി. അപ്പൊ ദേ ടേക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് പോസിറ്റീവ് സെൻസ്. ബട്ട് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് they are wildlife, they are wild organisms, wild animals, but we are tending them to become habituated to what we are giving, so that they are not at all independent later on. അവരുടെ സെൽഫ് റിലയൻസ് ആണ് നമ്മളായിട്ട് അവരെ പരിപാലിച്ച് ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ബാഡ് തിങ്. ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫിനെ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് അതിനെ വേണ്ടുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് ഒരുക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ക്രൈം. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഫീഡിങ് ദം ആൻഡ് ടെൻഡിങ് ദം ടു ലൂസ് ദർ വൈൽഡ് ഹാബിറ്റാറ്റ് or their self reliance or their independent ways of living, that's a big negative thing we are into, and which should not be actually promoted. We should understand their wildlife. And when we speak about urban wildlife, another significant area is sacred groves. നമ്മൾ പലപ്പോഴും തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നല്ല കാവുകൾ ചെറുതായിട്ടായിരിക്കാം, the area may be relatively less, but still വളരെ നല്ല കാവുകൾ നമ്പേഴ്സിലെങ്കിലും നമുക്കുണ്ട്. അത്രയും കാവുകൾ എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ പഴയ പണ്ടേ ഉള്ള മരങ്ങളുടെ വലിയൊരു ശേഖരമാണ്. അവിടെ തന്നെ പലപ്പോഴും വളരെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വൈൽഡ് ലൈഫിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്പീഷീസ് ഉള്ള ഇങ്ങനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് നിലനിർത്തിയിരുന്ന, ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ശരിക്കും പറയുന്ന എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിന്റെ തന്നെ അർബൻ കണ്ടിന്യൂവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു മോഡാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം, ഒരു റെപ്ലിക്ക ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഏരിയാസ് ആണ്. അതിന്റെ പ്രൊമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സർവൈവലും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ അർബൻ വൈൽഡ് ലൈഫ്. അപ്പൊ അതിനെയും നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇസ് ഹാവിംഗ് സം സ്കീംസ്, നോട്ട് ഇൻ എ ബിഗ് വേ, ബട്ട് still we are having that scheme of incentives, paying incentives to sacred groves, survey of sacred groves, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വനവകുപ്പിന് ഇങ്ങനത്തെ മേഖലകളിലൊക്കെ വരാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ we are having our limited access because most of the areas will be occupied or owned by private individuals, and they will be, at least by some trust, they'll be having different interests. But still most of time, mostly we are seeing that people are interested in wildlife and maintaining the biodiversity എന്നുള്ളതാണ്. ജസ്റ്റ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വിവിധ താലൂക്കുകളിൽ ഉള്ള സേക്രഡ് ഗ്രോവ്സിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ദിസ് സ്ലൈഡ് ഐ തിങ്ക്. ദെൻ നമ്മൾ ടിൽ നൗ വി വർ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഹു ആർ നിയർ ബൈ. നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് കാണുന്ന വൈൽഡ് ലൈഫിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ആക്ച്വലി ദേ ആർ നോട്ട് ലിമിറ്റഡ് ടു അവർ സറൗണ്ടിങ്സ്. വി ആർ ലിവിംഗ് വിത്ത് ദം എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ ഹൗസ് ചെക്കോ ആവട്ടെ, ഇതൊരു പോട്ടർ വാസ്പ് ആണ്, ഇത് ഗോസ്റ്റ് ആൻഡ് ആണ്. നമ്മുടെ ദേഹത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതുന്നത് പോലെ കാണാം, പക്ഷെ ആ ഉറുമ്പിനെ കണ്ടു കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പല സ്പീഷീസും നമ്മുടെ ഏത് വലിയൊരു എത്ര ഹൈറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആവട്ടെ, എത്ര നല്ല വൃത്തിയിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വീടാവട്ടെ, എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പീഷീസ്. ദേ ആർ ആക്ച്വലി ലിവിംഗ് വിത്ത് us, we are also living with them എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് സം ലോസ് ഇവരെ പറഞ്ഞു വന്നത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് to make it a bit more understanding, wildlife എന്ന് പറഞ്ഞ പദം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി we have to consider the basic law. വൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിന്റെ ബേസിലാണ് കേരളത്തിലെ വന്യമൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, അതായത് വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. വൈൽഡ് ലൈഫും വൈൽഡ് ആനിമൽസും ഹണ്ടിങ്ങും, these are three different terminologies that are defined in the Wildlife Protection Act.
which means wildlife includes all those species which are found in their natural habitats. But wild animals, it's a very tricky term. When we say about wild animals, only those species that are listed in the different schedules of Wildlife Protection Act are included as wild animals. And strictly speaking, Wildlife Protection Act gives its extraordinary protection only to those species which are listed in the schedules of the Wildlife Protection Act. To easily put it, all wild animals are protected, but not all wildlife are protected as per the act. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അർബൻ ഏരിയാസിൽ കാണുമ്പോൾ എല്ലാ വൈൽഡ് ലൈഫിനെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം സാധിക്കില്ല. ഒൺലി ദോസ് സ്പീഷീസ്, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മംഗൂസ്, സിവറ്റ്സ്, ബേർഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ, എല്ലാ പക്ഷികളും, ഇതെല്ലാം വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൽ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആയിട്ട് വിവിധ ഷെഡ്യൂളുകളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ബാൺ ഔൾ ഇതൊക്കെയും അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. അതേസമയം നമ്മുടെ വാസ്പ്, ആൻഡ് ഫിഷസ്, ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോക്സ്, ഇതൊന്നും തന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിന്റെ ഷെഡ്യൂളിൽ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സ്പീഷീസ് ഒക്കെയും ആക്ച്വലി ദേ ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ദി അംബ്രല്ല ഓഫ് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. അപ്പൊ whenever we are speaking about act or legal point, from the legal point of view, only limited species has got that protection, but still many of the birds are included. പക്ഷികളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിന്റെ ആ ഒരു ബേസിൽ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് നമ്മുടെ ബേർഡ്സ് ആണെന്ന് പറയാം. എല്ലാ കുടുംബത്തോടെ ഇട്ടേക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഷെഡ്യൂളിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. പല ബട്ടർഫ്ലൈസും ഷെഡ്യൂൾ 1 വരുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉണ്ട്. ടൈഗറിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ സ്റ്റേറ്റസ് വരുന്ന പല സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പൈത്തൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്നേക്ക്, മലമ്പാമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഷെഡ്യൂൾ 1 വരുന്നതാണ്. അതായത് കടുവയുടെ ഒപ്പം തന്നെ സംരക്ഷണ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈക്വൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ്. ഇനി മറ്റൊന്ന്, അർബൻ വൈൽഡ് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ ഏതാണ്ട് സക്സസിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്ന ഒരു ഇതാണ് മിയാവാക്കി ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കനകക്കുന്നില് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം ഹൈറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കോമൺ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് കനകക്കുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയുള്ള ഒരു മിയാവാക്കി ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ്, എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദോസ് ബിസി urban life, we are having such good, we are at least developing some good pockets of greenery, which will definitely serve as good habitats for many different species of wildlife എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളിപ്പോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വന്ന എല്ലാ സ്പീഷീസും ത്രൈവ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള കൊച്ചൊരു സ്പേസ് ആവട്ടെ, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഇക്കോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈവൻ മൈക്രോ ക്ലൈമറ്റിന്റെ ചേഞ്ച് പോലും ഇതിനകത്തൊന്ന് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് എ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് പോയിന്റ്. എവിടെയൊക്കെ സാധ്യമാകുന്നോ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഏരിയാസ്, പറ്റുന്നിടത്തൊക്കെ നാച്ചുറൽ ഏരിയാസ് സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അനുവദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. പക്ഷെ അല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലൊക്കെയും ഇങ്ങനത്തെ ഏരിയാസിനെയും കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഡിഫറെന്റ് ത്രെറ്റ്സ്, ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല. ബിക്കോസ് എവറി വൺ ഓഫ് us know which are the threats. പൊല്യൂഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും. ഒരു നാച്ചുറൽ ഏരിയക്ക് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടും ത്രെറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വഴി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് പൊല്യൂഷൻ. മറ്റൊന്ന് ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് ആണ്. നമുക്കറിയാം അർബൻ ഏരിയാസ് എപ്പോഴും അവിടെ ലാൻഡിന്റെ ഡിമാൻഡ് വിൽ ബി വെരി ഹൈ. ഏതൊരു മെട്രോ ആവട്ടെ, ചെറിയൊരു അർബൻ ഏരിയ ആവട്ടെ, എവിടെ നോക്കി, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കേരള സിനാരിയോ ലാൻഡ് ഡിമാൻഡ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒരു കൊച്ചു തുണ്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ശാന്തിവനം എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു കൊച്ചു തുണ്ട് വനമാവട്ടെ, ഒരു ഗ്രീൻ സ്പേസ് ആവട്ടെ, അവിടേക്ക് എപ്പോഴും മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ വന്നിട്ട് അതിനെ മാറ്റി വെക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിമറിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ത്വര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ത്രെറ്റ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അക്വാട്ടിക് ഹാബിറ്റാറ്റ്സിന്റെ ലോസ് ആണ്. പിന്നെ പലപ്പോഴും ഈ ഇനാഡിക്വേറ്റ് അവയർനെസ് ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ്, പോളിസി മേക്കേഴ്സ് തൊട്ട് എല്ലാ തട്ടിലും ഇതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അവബോധം കൃത്യമായിട്ട് റീച്ച് ചെയ്യാത്തതും, അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരിലേക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു റീച്ച് വരാത്തതും ഒക്കെ അതിന്റെ കാരണമാണ്. നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ ആ പൊല്യൂഷന്റെ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ്. അക്വാട്ടിക് ഇങ്ങനത്തെ തണ്ണീർത്തടങ്ങളൊക്കെയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അർബൻ ഏരിയാസിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പാടശേഖരങ്ങളും ഇങ്ങനെ തണ്ണീർത്തടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പലതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലാൻഡ് റിക്ലമേഷൻ ഒക്കെ വന്ന് മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടും ഒക്കെ മാറ്റി മുറിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ബിഗ് ഹറിൻട്രീസ്, അങ്ങനത്തെ വാട്ടർ ബേർഡ്സിന്റെ കോൺഗ്ലമറേഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന ഏരിയാസ് ഒക്കെയും എത്ര കാലം ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ദേ ആർ ഓൾ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഇപ്പൊ ശരിക്കും വി നോ ദാറ്റ്
urban wildlife is equally important. We know that we can take some steps, at least just to point out a few. I have listed something, some few points. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗ്രീൻ സ്പേസസ്, അതിപ്പം ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ ആവട്ടെ, ഒരു പോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാവട്ടെ, എവിടേക്കാണ് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ സ്പേസസ് നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്നത് അത്രയും നല്ലത്, കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് അത്രയും നല്ലത്. അതിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ഇപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മള് പല സ്ഥാപനങ്ങളും whenever we are going, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നോ പാർക്ക് ഒക്കെയാണ്, whenever we are going to such institutions, എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മാനിക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ആക്ച്വലി ദേ ആർ ഇക്കോളജിക്കലി മേക്കിംഗ് ദ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പാക്ട്. ഒരു ഇക്കോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷനും ചെയ്യാതെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് മാറും. ശരിക്കും അതേസമയം നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ നട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗാർഡനും അങ്ങനത്തെ ഒരു നാച്ചുറൽ സ്പേസും കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ നാച്ചുറൽ സ്പീഷീസിനെ, വൈൽഡ് ലൈഫിനെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് അവർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഗ്രീൻ സ്പേസസ് നമ്മൾ വൈസായിട്ട് ചിന്തിച്ച് എവിടെയൊക്കെ സാധ്യമാകുന്നു അവിടെയൊക്കെ പുതിയത് കൊണ്ടുവരിക. അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളതിനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. പിന്നെ അടുത്തൊന്ന് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. നമുക്ക് കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബിഗിൻ ഫ്രം ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ഓരോ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് തിങ്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാകുകയുള്ളൂ. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സോട്ടിക്സിന്റെ അതിനെ തീർത്തും ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ശരിക്കും യൂത്ത്സിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഈ പെറ്റ് മെയിൻ്റെനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റ്സിന്റെ പിന്നാലെ പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റൈലായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ അക്വേറിയം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെയും പലപ്പോഴും എക്സോട്ടിക്സിനാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിഫറൻസ് വരുന്നത്. പക്ഷെ എപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നത് ഇതിന് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള വൈൽഡ് ലൈഫിനോ നാച്ചുറൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്കോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ആഘാതത്തെ കുറിച്ച്, ഇമ്പാക്ട്സിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ പഠനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പലപ്പോഴും ത്രെറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഫിഷസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സിനാരിയോയിലേക്കായിരിക്കും അത് നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ തികഞ്ഞ അവബോധത്തോടു കൂടി തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടേണ്ടത്. പിന്നെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, നമ്മളിപ്പോ ശരിക്കും ഗാർഡൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പരിപാലിക്കുകയാണെങ്കിലൊക്കെയും ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെയും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടും സെൻസിബിൾ ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നൊന്നാണ് ബേർഡ് ബാത്സ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ അർബൻ ഏരിയാസിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. മറ്റൊന്നാണ് ഫീഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ ശരിക്കും വൈൽഡ് ലൈഫിനെ വൈൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അനുവദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും അവരോടുള്ള സ്നേഹമുണ്ട്, അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് എല്ലാം അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ബീയിങ്സിനെ വൈൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ വിടുക എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു വൈസ് ഇന്റലിജന്റ് ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കും. പിന്നൊന്നാണ് കണ്ടിന്യൂസ് മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. ശരിക്കും ഇന്ന് സിറ്റിസൺ സയൻസിന്റെ ഒക്കെ കാലമായതുകൊണ്ട് ശരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മോണിറ്ററിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, അതിനൊരു സാധ്യതയും കൂടിയാണ് സിറ്റിസൺ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വോളണ്ടിയറിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ ഒക്കെ കാലമാണ്. വളരെ നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് മോണിറ്ററിംഗ് ഒക്കെ അർബൻ ഏരിയാസിൽ തുടർന്ന് നടത്താനായിട്ട് പറ്റിയൊരു ഫോറം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് സാധിക്കും. പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പം വരുന്നത് റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷനറീസിനെ വിളിക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് വാട്ട് വി ഷുഡ് ഡു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും താങ്ക് യു. ഇതിനകത്ത് ഈ ലാസ്റ്റ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്പീഷീസിനും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇത്രയും ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, സോഷ്യലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്പീഷീസ് ആണ്. നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത്ര അധികം പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. കൊറോണ വന്നിട്ടും ലോകത്തിനെ മുഴുവൻ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടും നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിനെ ഒന്നും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനോ നിർത്താനോ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദി ലേണിംഗ് ആൻഡ് ആക്ടിങ് പ്രോസസ്. അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ, ആക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, ആക്ടിവിറ്റിയും വരും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ മീ ടു make a stop. Thank you for setting this. Thanks to the organizers, and I think it's time for me to stop. Thank you. That was a very nice talk, madam. There are some questions in the chat box. Yes. Shall I read out the questions? Yes, please. There is first one question. Is there? You showed the a picture of a snail. So there is a question from Hema.
what is the name of the species of the snail? The first one, the yellow color is this rat snake. ചേരാന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന യെല്ലോ, അതായത് രണ്ട് എലിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ചിത്രം ചേരയാണ്, വളരെ കോമൺ ആണ്. അതിന്റെ കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സ്നെയിൽ, ഓക്കെ ഓക്കെ, സ്നെയിൽ, സോറി, സ്നെയിലിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് സയന്റിഫിക് നെയിം മാത്രമേ മീൻസ് കോമൺ നെയിം അറിയില്ല. അത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ്. സോറി, സ്നേക്ക് എന്നാണ് കേട്ടത്. സോറി. Okay. No, that's the African giant snail. I put it in the chat already. African giant snail അല്ല, ഇവിടെ കാണുന്ന ആഫ്രിക്കൻ ജയന്റ് സ്നെയിൽ ഡോക്ടർ സജീവ്. അത് പക്ഷെ പെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അത് പക്ഷെ പെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ കാണുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വന്ന് അതിന്റെ ഒരു മഞ്ഞയായിരിക്കും ആ ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ. ഇത് പക്ഷെ ഒരു നേറ്റീവ് സ്പീഷീസ് ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എനിവേ ഐ സെർച്ച്. ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചത് നേറ്റീവ് സ്പീഷീസ് ആണ്. മറ്റേത് ശരിക്കും എക്സോട്ടിക് ആണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ടിംബർ ഓപ്പറേഷൻസ് വഴി. അതെ അതെ അതെ. There's another question. Palm civet. Any other question? Random വേറെ സ്പീഷീസ് ആണോ അല്ലേ? എങ്ങനെ കേട്ടില്ല. സോറി, കേട്ടില്ല. Palm civet, flying squirrel. രണ്ടും വേറെ സ്പീഷീസ്. വേറെ സ്പീഷീസ് ആണ്. പാം സ്ക്വിറൽ വേറെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് ശരിക്കും ഒരു പാം സ്ക്വിറൽ ആണ്. അതായത് 3 സ്ട്രൈപ്ഡ് പാം സ്ക്വിറൽ ആണ്. ഫ്ലൈങ് സ്ക്വിറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നല്ല വൈൽഡ് ലൈഫ് ഏരിയാസിൽ കാണുന്ന ഇന്റീരിയർ ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റ് മീൻസ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസിൽ കാണുന്ന സ്ക്വിറൽ ആണ് ഫ്ലൈങ് സ്ക്വിറൽ എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ഫ്ലൈങ് സ്ക്വിറൽ ശരിക്കും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സ്പീഷീസ് ആണ്. വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പീഷീസ് ആണ്. ബട്ട് പാം സ്ക്വിറൽ ഇസ് നോട്ട് എ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സ്പീഷീസ്. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ക്ലിയർ. പിന്നെ പറയുമ്പോ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, ഫ്ലൈങ് സ്ക്വിറൽ ഹാസ് ഗോട്ട് എ പെറ്റാജിയം. അതായത് അതിന്റെ ഫോർ ലിംസിന്റെയും ഹാൻഡ് ലിംസിന്റെയും ഇടയിൽ അതിനെ ഗ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പെറ്റാജിയം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗ്ലൈഡ് ഫ്രം ട്രീ ആൻ അപ്പർ ട്രീ ടു ലോവർ പോർഷൻ. അങ്ങനെ ഗ്ലൈഡിങ് ഇതുണ്ട്. ശരിക്കും ആക്ച്വലി നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കോമൺ സ്പീഷീസിന് ചാടി ചാടി നടക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ, പറക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെ 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 അതെ. ശരിക്കും ക്രെപ്പസ്കുലാർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ക്രെപ്പസ്കുലാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി സ്ഫിയർ ഉണ്ട്. ശരിക്കും സന്ധ്യ നേരത്താണ് കൂടുതൽ ഈ പുറത്തിറങ്ങുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. കൂടുതലായിട്ടും സന്ധ്യാസമയത്ത് ഫ്ലൈങ് സ്ക്വിറൽ നമ്മുടെ, അതേസമയം നമ്മുടെ ഈ പാം സ്ക്വിറൽ നമുക്ക് ഡയണൽ ആണ്, കൂടുതലും ഡേ ടൈമിൽ. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഹ്യൂമൻ ഏരിയാസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് പാം സ്ക്വിറൽ ആണ്. ഭയങ്കര അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ്, ഭയങ്കര നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ശരിക്കും വളർത്താൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്ന് ഭക്ഷണം എടുക്കുന്നതൊക്കെയും കാണാറുണ്ട് ചില വീടുകളിലൊക്കെ. അത്രയും ഇത് ചെയ്യും. മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല, ശരിക്കും വൈൽഡ് ആണ്. One question. Which is the chemical substance in mongoose which can act against snake venom? ആക്ടിനോസൈക്ലിൻ എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. ആക്ടിനോസൈക്ലിൻ, അങ്ങനെ ശരിക്കും എനിക്ക് കൃത്യം റിമെമ്പറിങ്. ആക്ടിനോസൈക്ലിൻ എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. ഇറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് കെമിക്കൽ. അത് ശരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്നേക്ക് വെനത്തിനെ ശരിക്കും സ്നേക്ക് വെനത്തിന്റെ ആന്റി റിസപ്റ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ശരിക്കും സ്നേക്ക് വെനം ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ റിസപ്റ്റേഴ്സിനെ കയറി പിടിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് സാധിക്കുന്നതാണ്. Some questions have already been answered in the chat box. Next one is, since our water resources are fast disappearing, yes, isn't it urgent to include freshwater species under protection point? What is to be done for that? Actually, already you know that Wildlife Protection Act is a very old act. It came into force in 1972 and it has undergone several amendments in between. Even in 2013, I think the latest amendment was in 2013. And since then we have written several times. Actually, not only the state forest departments, different agencies, maybe including WWF, have submitted their recommendations for inclusion of different species, which may be under consideration, I guess so. But when it will happen, actually we can't make a statement on that. But it is. The next question is on the Miyawaki forest. Miyawaki forest നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമാണോ? സർക്കാർ സഹായം ലഭ്യമാണോ?
Remadin's voice poyo. Hello, can I ask a question directly? My son has a doubt. Yeah, sure. Speaker is not available. You can wait for some time. Surely you can ask the question. എനിക്ക് എമർജൻസി കോൾ വന്നു. Okay, okay. Okay, Sindhil, let her ask the question. Some of us can answer. Okay. That will be nice. Okay, people go ahead. Kavita, you ask your question. Yeah, it's Amrit's doubt. He will ask you. Uncle, is there any mongoose which has species without this chemical to resist the snake bite? Yeah, sure. Yeah, no chance. Normally, all type of mongoose will have the same. Thank you, uncle. Actually, that mongoose doesn't actually fully depend upon the chemical receptors or other things to fight against it. It's largely depends upon the agility and the ability to move away from the snake's strike, and also the furs, the long fur that protects mongoose. And the agility furവാണ് ബൈറ്റ് കിട്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിഫൻസ് ഉള്ളത്. സെക്കൻഡ് ഡിഫൻസ് ഇസ് ദ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് maybe the receptors differ between species. നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് നാല് ടൈപ്പ് മംഗൂസ് കേരളത്തിലുണ്ട്. 3-4 സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. അതിനെല്ലാം ഒരേ ടൈപ്പ് കെമിക്കൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല. The chemical receptors may be different for each species of mongoose. But normally what protects it is the agility or its ability to get away from the strikes of the mongoose or the cobra or other snakes. That is because എല്ലാ സ്നേക്കിനും ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂറോടോക്സിക് വെനം അല്ലല്ലോ. ചിലതിന് വേറെ ടൈപ്പ് വെനമാണ്. ഓരോ വെനം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. The first mechanism is to get away from this fight. And the farrum and the agility that matters. Sir, can I ask a question directly? Thank you, ma'am. I think Renee is back, no? Yes, ma'am. Yes, I'm back. My phone went off. That is the problem. Sorry. It's okay. Okay. Sir, can I ask a question directly? Yeah, sure. Yes, please. Sir, I see many bats around my society, sir, but all bats have rabies. Hello. Yeah, Renee, കേൾക്കാം പറഞ്ഞു. Does all bats have rabies? It's his question. Thank you, sir. Thank you, sir. No, his question was, does bats have rabies? Bats have rabies. All bats have rabies. Sorry. Uncle, there is one more doubt. Anybody else wants to take that question on bats have rabies? The all like it's normal that all dogs doesn't have rabies. Same kind. All bats also doesn't have rabies. അത് എല്ലാ ബാറ്റ്സിനും റാബീസ് ഇല്ല, nor all bats carriers of different diseases. On certain occasions it comes up to bat. Normally bats are harmless to humans. Okay, next question, please. Uncle, I have one more doubt. Yeah, please. Does mongoose always coexist with snakes? Does mongoose coexist with snakes? Can you clarify your question? What do you mean by Actually he has seen mongoose around our houses. So he is asking whether wherever mongoose is there, snakes ഉണ്ടാവോ എന്നാണ്. Can be. I guess co-habitat ആണ് word coexist നെക്കാട്ടി appropriate I think.
Ma'am, pardon? Cohabitation എന്ന് പറയുന്നത് is like living with many animals. അപ്പൊ cohabitation എന്നാണ് I guess better word. എല്ലായിടത്തും they're usually seen because prey, predator, പിന്നെ എന്താ പറയുന്ന you know those interspecies relationships ഉള്ളപ്പം usually കാണാറുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ. I think so. I don't know. I'm not sure. Anu, the scenario is same. Or cat ഉള്ളിടത്ത് rat ഉണ്ട്. If a cat and rat can coexist because അതൊരു predator prey ആണ്. So mongoose ഉം snake ഉം എന്നത് it's not we cannot it has two different legs. അത് predator and prey മാത്രമല്ല predator and co-predator കൂടിയാണ്. Yeah. Because they both prey on same kind of rodents, same kind of things. അപ്പം ഒരു co-predator കൂടിയാണ്. They can survive to a certain extent. അപ്പം എല്ലായിടത്തും ഇപ്പം ഒരു predator ഒരിക്കലും ഒരു prey extend ആവാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ. Because they coexist. They have a line of control which they don't cross. Except human beings, അതിന്റെ ഒരു preyയുടെ എണ്ണം കുറച്ച് അതിന് extend ആയി പോകുന്ന രീതിയിലോട്ടൊന്നും ഒരു predator ആക്ട് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പം they all coexist in that mode. Yeah. There can be more than one predator ഒരു habitat. Anyways. Thank you. Rainy totally കട്ടായോ? ഇനി കട്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു. Okay, what? Anybody else has any questions? വന്നു ശിവ രഞ്ജിത വന്നു. Any more questions? She's back. She's here. Yeah, sorry again. It's okay. Sorry, I missed the questions. I think you handled it. Anything that I can support? I think Rani, one question was you were saying about Miyawaki forest. Can people do Miyawaki forest and is financial help available? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്കീം ഇല്ല, ശരിക്കും ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതുവരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. മിയാവാക്കിക്ക് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഇല്ല സർ. അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്കീംസിൽ വേറെ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടോ ആൾക്കാർക്ക്? നബാർഡിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രി റിലേറ്റഡ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിനകത്തുള്ള? പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനത്തെ ഈ മിയാവാക്കി ഫോറസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ സ്കീംസിനകത്ത് വന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതുവരെ. വന്നിട്ടില്ല, അത്രയ്ക്ക് വന്നിട്ടില്ല. മിയാവാക്കി കോൺസെപ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ റീബിൽഡ് കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഇല്ലേ, റീബിൽഡ് കേരള മിഷനകത്ത് അത് വെക്കാം, അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. കാരണം അർബൻ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് കൂടുതലായിട്ട് വേണം എന്നാണല്ലോ ഒരു ചിന്ത. മാം, അതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കാണുന്ന മരങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണത്തില്ല. ഇവർ ഈ മരം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങ് മുറിച്ച് കളയുകയാണ്. ഇപ്പം 4 വാതിലുണ്ട്, അത് പോരാ 5ാമതൊരു വാതിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മരം മുറിച്ച് അങ്ങ് കളയുകയാണ്. 2 ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഹോർട്ടികോർപ്പിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോയപ്പോൾ ഹോർട്ടികോർപ്പിന്റെ സൈഡിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മരത്തിനെ വെട്ടി മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ മരം മുറിക്കുന്നതിന്റെ അതോറിറ്റി ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി ഈ മരം മുറിക്കുന്നു, അതിനൊരു റെഗുലേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ? ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലേമാനെ തോന്നുന്നത് ഇത് ഒരാവശ്യമില്ലാതെ മുറിച്ച പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. അത് ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ പുറകിൽ എന്തെങ്കിലും റീസൺ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് എന്താ മാഡത്തിന് പറയാനുള്ളത്? അത് ശരിക്കും നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ അല്ല പബ്ലിക് സ്പേസിൽ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിന് ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പാകെ വെച്ചിട്ട് ആ കമ്മിറ്റി അനുവാദം കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ മുറിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ശരിക്കും കൺവീനർ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നത് വനംവകുപ്പിന്റെ സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണ വിഭാഗത്തിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്, ACF സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി ആണ്. തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം ACF സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി ആണ് ആ കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനർ. പക്ഷെ അതിനകത്ത് പല മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് മീൻസ് ആർക്കിടെക്ട്സ്, ബിൽഡേഴ്സ്, പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികള്, പിന്നെന്താ NGO റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ്, അങ്ങനെ പല മെമ്പേഴ്സും അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരുടെ കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കണം. അവർ ഫീൽഡ് വിസിറ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണോ ഒരു മരം മുറിക്കേണ്ടതാണോ, അതിന്റെ അത്യാവശ്യമുണ്ടോ. ഇനി ചിലപ്പോൾ മുറിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ചിലപ്പം അതിന്റെ കൊമ്പ് ചെറുതായിട്ട് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്താലൊക്കെ മതിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഡിസിഷൻ ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടത് ട്രീ കമ്മിറ്റിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ട്രീ കമ്മിറ്റി അറിയാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
അത് മറ്റു പല താല്പര്യങ്ങളുമായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു നിമിഷത്തില് ഈ പറഞ്ഞ മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മരം മുറിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പലപ്പോഴും എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, ആരെ മുറിച്ചെന്ന് ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും. അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോൾ ആര് മുറിച്ചു, ഇത് എങ്ങനെ മുറിച്ചു, എന്താണ് ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ നടന്നതെന്ന് പോലും ആരും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനും ഉണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. കോൺഷ്യൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാവരിലേക്കും ആ ഒരു ചിന്ത എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തീർത്തും അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പറയാൻ. പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മുടെ ചിട്ടകൾക്കനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ റെഗുലേഷൻസ്, ഇപ്പോൾ ഉള്ള റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കമ്മിറ്റിയുടെ മുൻപാകെ വെച്ചിട്ട് കമ്മിറ്റി അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളിലെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ മരങ്ങൾ മാത്രമേ മുറിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ്. അതിലെ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് പോലും ഇല്ല. വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീനറീസ് വയ്ക്കുന്നു, ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു വലിയ മരമൊക്കെ മുറിച്ചങ്ങ് ഇടുകയാണ്. പിന്നെ ബാക്കി മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ. അതാണ് പക്ഷെ അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കര സ്ട്രിഞ്ചന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമത്തിന്റെ കുറവുണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു തരത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ. ഇപ്പൊ ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി എന്ന രീതിയിൽ വരുന്നില്ലല്ലോ. അതെ അതെ. Okay, ma'am. Thank you for your play. Thank you. Rani, ഒരു കാര്യം Rani, in your presentation you are saying about ഇപ്പം snake rescue ന്റെ ആ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട്, like what is the eligibility of the candidates you are looking at? എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ്, അതായത് ഇങ്ങനെ വില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ, നമ്മൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ ട്രെയിനിങ് ഈ 3-ാം തീയതി വരാൻ പോവാണ്, ഈ കമ്മിങ് 3rd കോട്ടൂർ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ അതിനകത്ത് നോക്കുന്നത്, ഒന്ന് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കണം, സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും മീൻസ് പ്രോപ്പർ സയന്റിഫിക് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആയിരിക്കണം ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രാക്ക് നമ്മൾ നോക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒഫൻസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, മറ്റു ഫോറസ്റ്റ് ഒഫൻസ്, വൈൽഡ് ലൈഫ് ഒഫൻസിലൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കി, ഇങ്ങനത്തെ ആ ഒരു സ്കില്ല്, എബിലിറ്റി, ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ആ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ട്രെയിനിങ് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ആ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ റെസ്ക്യൂവേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പം തൊട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫേസിൽ നടന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 520-നകത്തെങ്ങാണ്ട് സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്നു ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. അതിൽ 316 പേര് മാത്രമേ സക്സസ്ഫുള്ളി ട്രെയിനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ 500 പേര് ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തെങ്കിലും ആക്ച്വൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയത് 300-ൽ പരം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ്. ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് 23 വനിതകളും ഉണ്ട്. സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വനംവകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ 23 ലേഡീസും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അപ്പം ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ലെവൽസിലൂടെ കടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ റെസ്ക്യൂവേഴ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഏതൊരു ഘട്ടത്തിലും ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ചല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷനും നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസിലുണ്ട്. അല്ല, ഇപ്പൊ ഈ വെളിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ they will have to totally work as volunteers, total 100% voluntary work. അതെ, വോളണ്ടിയേഴ്സ്. അതെ 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 അതെ. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മളൊരു ഇൻഷുറൻസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും പ്ലാനിലുള്ളത്. ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷുറൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനൊരു റിസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും. അപ്പൊ ആ എത്ര സ്കിൽഡ് ആണെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് ഓഫ് റിസ്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് നമ്മൾ പ്ലാനിലുണ്ട്. അല്ലാതെ ഒരു പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അത് ഭയങ്കര വലിയൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബേർഡൻ ആവും. കാരണം കേരളത്തില് അങ്ങോളം എത്രയോ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനിപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ വനംവകുപ്പിന് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഫിനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത്, ഈ ഇപ്പൊ ആൾറെഡി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്നേക്ക് ക്യാച്ചേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടല്ലോ, അവരുടെ അവൈലബിലിറ്റി എപ്പോഴും എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് ആണല്ലോ. ഒരാള് നമുക്ക് അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അവരുടെ അവൈലബിലിറ്റി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിനാരിയോയിൽ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് എന്ന നിലയിൽ പലപ്പോഴും ഇവര് ഇന്റീരിയർ ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂ എപ്പോഴും വേണ്ടി വരുന്നത് ഭയങ്കര ഹ്യൂമൻ ഹാബിറ്റേഷൻസിനോട് ചേർന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം മേഖലകളിലോ ആണ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതില് എത്താൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ സേവനം അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സിനെ റെഡിയാക്കിയത്.
അപ്പൊ എത്താൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു മിനിമം സേഫ് ടൈമിൽ അവർക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അവൈലബിൾ ആക്കും. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇസ് റെഡി ടു മേക്ക് ഇറ്റ് അവൈലബിൾ എന്ന് പറയാം. ഈ പബ്ലിക് പേഴ്സൺസിന്, അതായത് ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിന് വോളണ്ടിയേഴ്സിന് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലാണോ അതോ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലാണോ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത്? ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഓരോ ജില്ലയിലും ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടേതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 3-ാം തീയതി. അങ്ങനെ ഓരോ ജില്ലയിലും അതാത് ACF-മാര് പത്രത്തിലൂടെ ഈ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് നടത്തുന്നത്. അത് ഓരോ ജില്ലയിലുമാണ്. അപ്പോഴാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ മിനിമം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് കുറയ്ക്കുക. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ലതാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിനകത്ത് ഈ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ട് പോകുന്നവര് പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇതൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു ലേഡി കെയിം ഫോർ ഡോക്യുമെന്റിങ് ഈ വാവ സുരേഷിന്റെ ആ ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ ഞാനങ്ങനെ ഇത് ചെയ്ത് പോയപ്പം സുരേഷ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പൈസ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ട്രെൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ അങ്ങ് പറയുമ്പോൾ ഈ അയാളെ വിളിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അയാൾക്ക് 500 രൂപയെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടി വരും, അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കാട്ടും എളുപ്പം തല്ലിക്കൊന്നേക്കാം എന്നുള്ളത് തല്ലിക്കൊന്നേക്കാം, അതാണല്ലോ എളുപ്പം എന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അയാൾക്ക് 500 രൂപയെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത്. അപ്പം ആ ഒരു ട്രെൻഡ് വരാതെ ഐ തിങ്ക് നോക്കേണ്ടത് ഒരു വോളണ്ടിയേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ചെക്ക് വിച്ച് ഷുഡ് ബി ദെയർ. ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ഇത് ഫുൾ പ്രൂഫ് ആയിട്ട് നടക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒരു വലിയ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന നമുക്കൊരു ആപ്പ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സർപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഈ റെസ്ക്യൂ മോണിറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും അതിനകത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിൽ നിന്നുള്ള ഇൻപുട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ചുകൂടെ ട്രാക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ. പിന്നെ വേറൊരിത്, ഇതിന്റെ റിലീസ് സമയത്തും റെസ്ക്യൂ സമയത്തും മാക്സിമം ഒരു സ്റ്റാഫിന്റെ അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാഫിന്റെ പ്രസൻസ് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ക്ലോസ് അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പം മാക്സിമം അതൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം തുടങ്ങുമായതുകൊണ്ട് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വരുന്നതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ കാണണമല്ലോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെയും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ വിൽ ഓവർകം ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ എന്നുള്ള പോലെ വിൽ കവർ ഇറ്റ് അപ്പ്, ലേൺ ആൻഡ് കവർ എന്ന് പറയാം സാർ. അല്ല, ഞാൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്, ഐ ഫുള്ളി അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇറ്റ്. ഞാൻ സുരേഷിന്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനത് വിചാരിച്ചു വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ളത്. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ഷെയറിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് യു. അതെ, ഇറ്റ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് തിങ് സാർ. അതൊരു നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. നമ്മളത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ആൾക്കാരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വില്ലിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വാങ്ങിക്കുക. അപ്പൊ മറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു അൺഫെയർ സിറ്റുവേഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് മാറാം. നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അതൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങാമല്ലോ. Any more questions? Chatൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. Is there any policy decision to remove exotic trees, especially acacia? അതെ, വനം വകുപ്പിന് ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ഇക്കോ റെസ്ട്രേഷൻ പോളിസിയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വനം വകുപ്പ്. പക്ഷെ അത് പുറത്തുള്ള മേഖലയിൽ ഇത് വനം വകുപ്പിന് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇൻ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസ് എവിടേക്കാണോ ഇങ്ങനത്തെ എക്സോട്ടിക് ഇൻവേസീവ് പ്ലാന്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സ്പീഷീസ് ഉള്ളത്, പടിപടിയായിട്ട് അതിനെയൊക്കെ നാച്ചുറൽ ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു പോളിസി നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ട്. അത് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ട് വരും താമസിയാതെ. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഓൾ ദി മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻസ്. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻസ്. നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ റിവിഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ എല്ലാത്തിലും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസിന്റെ കേസിൽ ഓൾറെഡി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എവിടേക്കാണോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാർ ആ പല എല്ലാ PAസിലും ശരിക്കും അക്കേഷ്യ, വാറ്റൽ പ്ലാന്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര വലിയൊരു മെനസായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, നാച്ചുറൽ ഏരിയയുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മേഖലയിലൊക്കെയും ശരിക്കും ഫേസ്ഡ് ഇന്റർഫറൻസിലൂടെ
നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഷോലാസ് ഇപ്പം തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന വനമഹോത്സവത്തിലായിരുന്നു അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനമൊക്കെ. നമ്മളിപ്പോ ശരിക്കും ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഷോലാസിന്റെ ഒക്കെ നഴ്സറി ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷോല ട്രീസിന്റേത്, അതുപോലെ ഗ്രാസസ്, അവിടെയുള്ള ഗ്രാസ് ലാൻഡിന്റെ ഗ്രാസിന്റെ നഴ്സറി എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് റിക്കൂപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നു എന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹേർഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിനെ കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതിനേക്കാളും മെനി ടൈംസ് ആണ് മറ്റേത് അവിടെ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റീസിന്റെയും സ്വഭാവം അതാണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ചലഞ്ച് നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റ് യൂസ്, മറ്റു ലൈവ്ലിഹുഡ് ഓപ്ഷൻസ് അതിന് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ നമുക്കതൊരു ചലഞ്ച് തന്നെയാണ് എന്തായാലും. I think it's clear, Eliezer. Any other questions? I think we can wind up, yeah. Sindil? Rahul undo? Rahul, I think he's still in work. Okay, then He couldn't come. Yeah. Shiva, you can wind it up. Okay, thank you, Hani, for a very wonderful and informative as well as inspiring talk. Vanajeevi Varam, actually this is a nammal plan cheythathu as a pre-run of this upcoming wildlife week. Wildlife week varunna at least ആ wildlife weekന്റെ സമയത്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ആൾക്കാരെല്ലാം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വൈൽഡ് ലൈഫിനെയും നമ്മുടെ ഒപ്പം താമസിക്കുന്ന വൈൽഡ് ലൈഫിനെയും ഒക്കെ കാണണം, കേൾക്കണം, അവരുടെ കൺസർവേഷന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ ടോക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തത്. സോ I think that objective we will meet through the volunteers network. So on behalf of WWF India as well as WWF India volunteers, I take this opportunity to thank Vani Appalai, Deputy Director, Wildlife Education from Kerala Forest and the Wildlife Department. Okay, thank you. I should thank you also for giving me. Everybody is capturing the video. Everybody can put on their please cameras. Then ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു. അനു ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അനു everybody can put on their camera. I'll capture the screenshot. Yeah. Anyway, screenshot is working. Okay, so everybody can put on their videos. We are to have the നമുക്കിന്ന് 86ഓളം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Okay. Okay, എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Okay then, thank you. Good night. Thank you. Thank you. Thank you. Good night. Night. Thank you, sir. Sir, thank you. Thank you. Thank you.